अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी बाबा जी की हाल है? ठीक ठाक। की ना जी अपना? मेरा नाम है हाजी नूर हुसैन जी। हाजी नूर हुसैन ते तुहाडे वालिद साहब दा नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। ते दादे दा नाम की सी? हाँ जी जलालदीन। जलालदीन। केड़े पिंड च इस वेले बैठे हो? भोपाल वाले। कस्बा भोपाल वाला। भोपाल वाला तहसील संभड़ियाल जिला सियालकोट। ठीक है। केड़ी बरादरी अपनी तुहाडी? राई। राई बरादरी। ते सन 47 वेले अपना घर बुआ सी जम्मू रियासत च। जम्मू रियासत। ठीक है। जम्मू ते हो गया जिला। जिला पिंड केड़ा सी? कोटली चंदियां। कोटली चंदियां। चंदियां। ते तहसील? तहसील नवां शहर। तहसील नवां शहर। ठीक। किड्डा क वड्डा पिंड सी बाबा जी अपना? चौक सी मतलब छोटे जिस तरह मतलब नसराबाद ला लो या कोटली नूं ला तो लो। 50-60 घर है ऐसा? नहीं इससे ज्यादा होने। इत्थों ज्यादा मतलब 100-125 घर सी कह सकते। इससे ज्यादा। ठीक है। जी। केड़ी बरादरी वसदी ही पिंड च? सारी राइयां मतलब सारे लोग मुसलमान ही सन? मुसलमान सिर्फ एक घर सी मेघां दा। एक घर सी मेघां दा। ठीक है। उन्हां दा नाम याद चेते है कुछ? नहीं। अच्छा। तो की इंज कामकाज करदे सन मेघ जेड़ा एक घर सी? वो मतलब साडे जमींदार साडे सारा पिंड मालक सन ते जमींदार सन वाही करदे सन। ठीक। उन्हां दा सारियां दा मतलब डंगरां दा गोया छोड़ सकदे। मतलब सेब ते डेरियां डलियां ते कामकाज करदे है ना। नाल लगदे पिंड? नाल भाजी तैਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ अच्छा। ਚੱਕਰੋਈ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਚੱਕਰੋਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨੂਲਾ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਗੜੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। जी जी जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੋ ਲਿਆ ਸਨ। अच्छा। ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। मतलब बार्डर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਰਡਰ ਐਸੀ ਕੋ 5-6 ਮੀਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਐਸੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਐਸੀ ਹੱਦ ਬੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अंग्रेजी है। मतलब हिंदुस्तान ही समझो हिंदुस्तान। हाँ जी हाँ जी। जिथे क्योंकि रियासतां विच ब्रिटिश गोरे दी हुकूमत कोई नहीं सी, उत्थे दे राजे ही सन। राजे दी हुकूमत सी। अच्छा तो चलो एक नवी गल करिए थोड़ा जी। आ जेड़ा नूला पिंड है पाकिस्तान दी सरहद च या बाजरा गढ़ी तुसीं ला लो, बड़ा मोटा नवां पिंड है। ए इलाके ए पिंड जेड़े ने रियासत चों आंदे सन या अपना? नहीं ये मतलब बाहर सन। रियासत चों बाहर। नूला पिंड जेड़ा ना आखिरी सी उस तो अगे मतलब रियासत शुरू होई हुई। ठीक हो गया। इंजी समझ लो बार्डर। जी जी। मतलब कह लो कि वो हदबंदी अज भी चलती जा रही है? अज भी वही है। अच्छा जी। एक पिंड मस्जिदां बाबा जी दो दसियां? अच्छा। एक पिंड दे लैंदे पासे सी। अच्छा। एक पिंड दे चढ़दे पासे साडे नालों चढ़दे पासे नहर लंघदी सी। साडा नहरी इलाका सी। ठीक है। नहर लंघदी सी। सही है। ते तुहाडा जेड़ा अपना घर सी जी जी ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਨਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ। ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ? ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅੱਛਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਖੂਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚ? ਖੂਹੀਆਂ ਹੈ ਸਰ। ਖੂਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਖੂਹੀਆਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਘਰ ਖੂਹੀ ਹੈ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ
ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ। ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸੇ ਨਹਿਰੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਡੀਓ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੂਰੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚ ਬੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ, ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਲੁੱਟ-ਖੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਜ ਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਖੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ? ਖੀਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਛੜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛੜ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਲ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ? ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਚੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਨਸ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਥਾ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਮਾਰ ਡੰਗਰ ਸੀ ਹਰ ਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਾ ਛੜਛੜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੂਲਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਨੂਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਨਬੀਨਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 27 ਏਕੜ 27 ਕਿੱਲੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਘੇਰਾ ਕੋ ਬਚ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੋਕ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਈ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਬਾਂ ਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕੋਟਲੀ ਚੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਗਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਣਾ ਸੁਣਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡੀਏ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲੀ ਚੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅਗਰ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ